Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I have a question for all of you. உங்க எல்லார்கிட்டயும் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது. Who is the most important person in the world right now? இந்த உலகத்திலே தற்பொழுது மிகவும் முக்கியமான நபர் யார்? Is that getting amplified? Is it getting recorded? That's the point. Is that getting recorded there? Yeah. Well, obviously, to all of you here, the answer is Krishna. கண்டிப்பாக இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய பதில் என்ன? கிருஷ்ணர். But apart from Krishna, ஆனால் கிருஷ்ணரை தவிர்த்து வேற யாராவது சொல்லணும்னா, then you may say all of you, because you're devotees of Krishna. நம்ம எல்லாருமே கூட முக்கியமானவங்க தான், ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள். But from the secular point of view, ஆனால் பொதுவான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கறச்சே, if you probably don't, but if you look in all the newspapers which are now digital, who is the one you might conclude is the most important person in the world right now? இப்போ நீங்க பொதுவாக நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கூட அதில் இப்போ தற்சமயம் இந்த உலக சூழ்நிலையில் மிக மிக முக்கியமான நபர் யாராக கருதப்படுறார்? Is it the President of the United States of America? He's the head of the most powerful country in the world. He should be the most important, sounds like. அவர் அமெரிக்கா நாட்டுடைய ஜனாதிபதியா? ஏன்னா அவர் பேரளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகத்துடைய முக்கியமான நபராக கருதப்படுறார். அவரா? Or is it the richest person in the world? அப்படி இல்லை அப்படின்னா உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களா இப்பொழுது? Who's the richest person in the world? யார் இப்போ உலகத்திலே மிக மிக செல்வந்தராக இருக்கக்கூடிய நபர்? Elon Musk, is it? It's up and down. Okay. Elon Musk. இப்போ எலான் மஸ்க் தான் உலகத்திலே பணக்காரராக இருக்கிறார். Maybe you heard his name. அவரோட பெயர் நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Who else? Who's the best cricketer in the world? Maybe from the cricket fans' point of view, the most important person in the world is the best cricket player. கிரிக்கெட்டை பார்க்கக்கூடிய நபர்களுக்கு மேபி இருக்கிறதுலே மிக சிறந்த கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு வீரர் சிறந்த நபராக முக்கியமான நபராக கருதலாம். So Jai Panduranga, you must be following all the cricket games. ஜெய் பாண்டுரங்க ப்ரோ, நீங்க கிரிக்கெட்ல வரையல்? I don't think so. Who's top number 1? Numero uno. Or what? They don't play cricket in Italy. யார் கிரிக்கெட்ல நம்பர் 1 இப்ப? I guess it's that still that what's his name? Virat. Is it his name in India? I mean in the world. I'm talking about in the world. In the world. Don't know. Anyway, what you were going to give an answer? You put your hand up. Yeah. Corona. You're going to say the most important person is Corona. Yeah, people talk about Corona more than. பிரபு சொல்றார் மிக முக்கியமான நபர் கொரோனாவா கூட இருக்கலாம், ஏன்னா மக்கள் இப்ப அதிக அளவுல கொரோனாவை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. Actually, there's a soft drink in the West called Corona. Is it have it in India also? No, Guru Maharaj. You have it in India also? அதாவது கொரோனா அப்படின்ற பெயர்ல மேற்கத்திய நாடுகள்ல ஒரு மதுபானம் கூட இருக்கின்றது. I don't think anyone wants to drink it now. You get a bottle of Corona. ஆனா இப்ப அது எல்லாரும் குடிப்பாங்களா அப்படின்றது கொஞ்சம் சந்தேகம் தான். Is it a person or not a person? Is a virus a living entity? அது ஒரு நபர்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அது ஒரு வைரஸ், அது ஒரு உயிர்வாழி, அவ்வளவுதான். Well, I was going to give the answer that to me, all right, let's say to you, the most important person is you. நான் இப்போ இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, என்னை பொறுத்தவரையில் அப்படி இல்லைன்னா உங்களை பொறுத்தவரையில் கூட இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது மிக முக்கியமான நபராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தான். And to me the most important person is me. என்னை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமான நபர் நான் தான். That's how we actually think. அந்த விதத்தில் தான் நாம் அனைவருமே யோசிக்கின்றோம். The President of the United States might make a big speech, blah, 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 blah.
know. இந்த அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி மிகப்பெரிய ஒரு சொற்பொழிவு ஆட்டலாம், என்னென்னமோ பேசலாம். And it's all over the news. அது வந்து செய்திகள்ல எல்லா இடத்துலயும் கூட வந்து பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கலாம். But to me, it's more important. I'm feeling too hot. ஆனா எனக்கு நான் தான் முக்கியம். எனக்கு வந்து என்ன தோன்றது, இங்க ரொம்ப வெயிலா இருக்க மாதிரி தோன்றது. It's what I think, what seems to me to be more important. அதுதான் எனக்கு வந்து மிக முக்கியமானதாக தோன்றுகின்றது. To every one of us, we think about ourselves much more than anyone else. ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவர்களை காட்டிலும் அவர்களை பற்றுமே எப்பொழுதுமே சிந்தித்துக் கொண்டு தங்களையே முக்கியமான நபர்களாக கருதுகின்றனர். And presumably that's true of every living being. அது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிடம் பார்க்கிறச்ச கூட அது உண்மையாக தான் இருக்கின்றது. Everyone is concerned with their self-interest. ஒவ்வொருத்தருமே தங்களுடைய சுயநல ஆசைகள் மேல தான் வந்து ரொம்ப கருத்தாக இருக்கிறார்கள். Conceiving their self-interest to be in terms of the present body that they are in. இப்பொழுது அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த உடல் மீது தான் அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடிய நபர்களாக இருக்கிறார்கள். Thinking that the body is themselves. ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து அந்த உடலையே தாங்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றனர். And the most important thing is whatever is going on around me at the present time. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, என்னை சுற்றி இப்ப என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றதுல தான் முக்கியமாக கவனம் செலுத்துகிறார்கள். What are people saying about me? என்னை பற்றி மக்கள் வந்து என்ன பேசுகிறார்கள், என்ன சொல்கிறார்கள்? What do people think of me? என்னை பற்றி மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? What do I want to do? நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கின்றேன். What I want to do is the most important thing in the world. நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கின்றேனோ அதுதான் இந்த உலகத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு செயல். It's this attitude which binds us in material existence. இத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை நம்மை இந்த பௌதிக இயற்கையோடு பந்தப்படுத்துகின்றது. We hear descriptions of the topmost devotees who are so absorbed in Krishna, they actually forget themselves. நாம் வந்து சில மிக உயர்ந்த பக்தர்களை பற்றி வந்து படிக்கின்றோம். அதில் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியுமே எப்பொழுதே நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தங்களை பற்றியே அவங்க வந்து மறந்துடுறாங்க. They put service to Krishna above the service of their own body. அவர்கள் தங்களுடைய உடலுக்கு அவர்களே செய்து கொள்ளக்கூடிய சேவைகளை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த இடத்தில் கிருஷ்ணருடைய சேவையை வைத்திருக்கின்றார்கள். And we see that in the material world also in some cases. இத்தகைய ஒரு விஷயத்தை இந்த பௌதிக உலகத்தில் கூட சில சூழ்நிலைகளில் பார்க்கலாம். We see that the mothers of, just like the cow with the calf, or the bitch with the puppies, they give themselves. They're more concerned. They can give their life for their child. இந்த பௌதிக உலகத்தில் கூட இதை நாம் வந்து பார்க்கின்றோம். சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பசுக்கள் அதோடைய கன்றுகளுக்கு அந்த பசுக்கள் வந்து அவ்வளோ உயிராக வந்து இருக்கிறார்கள், தங்களுடைய உயிரையே வழங்குகிறார்கள். நாய்கள் வந்து அதோடைய குட்டிகளுக்கு அதோடைய உயிரையே வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு அன்பை வழங்குகிறார்கள். But this is also illusory. ஆனால் இவையும் கூட மாயையில் உட்பட்டு இருக்கின்றது. Because the cow or the living being in the body of a cow identifies with that body. ஏனென்றால் இங்க அந்த பசுவின் உடல் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழி கூட தன்னை அந்த உடலோடு அடையாளப்படுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் இது மாயை. And identifies the calf as my calf. அதே போல அந்த பசு என்ன பண்ணுகின்றது, அதோடைய அந்த கண்ணுக்குட்டியை என்னுடைய கண்ணுக்குட்டி அப்படின்னு வந்து அது நினைக்கின்றது. Which is not factually correct. அது உண்மையில் அது வந்து சரி கிடையாது. Here Rishikesh, there's some dust or something blowing in the camera, in and out. I don't know if that makes any effect. If you see here, on this side, yeah. So that is temporary. இவை அனைத்துமே தற்காலிகமானது. The cow loves the calf. பசு தன்னுடைய கன்றின் மீது ஏராளமான அன்பு செலுத்துகின்றது. But the living being in the body of the cow
will not remain in that body very long. ஆனால் அந்த பசுவின் உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிர்வாழியானது நீண்ட காலம் அந்த உடல்லே வாழப் போவது கிடையாது. It will go to another body. அந்த உயிர்வாழி வேறொரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகின்றது. We take body after body. இவ்வாறு நாம் உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். The cause of this is that we are not focused on Krishna. இவை அனைத்திற்கும் காரணமாக இருப்பது என்ன அப்படின்னா நாம் கிருஷ்ணரின் மீது நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்துவது கிடையாது. Krishna bahirmukh hoya bhogavancha kare nikatastha mayatare japatiya dhare. We become bahimukh in relation to Krishna. Bahimukh means we look away from Krishna. இப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணரின் மீது நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்தாமல் வேற விஷயங்களின் மீது நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். We think, why should I serve Krishna? நாம் நினைக்கின்றோம் எதற்காக நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று. The opposite of bahimukh is sevonmukh. பகிர்முகா அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு எதிர் வார்த்தையாக இருக்கக்கூடியது சேவோன்முகா, which means we look toward Krishna with an attitude, I want to serve him. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நோக்கி அவருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையில் கிருஷ்ணரை பார்ப்பது. But when we think, why should I serve Krishna? Let me serve myself. Let me enjoy myself. ஆனால் எப்பொழுது நாம் எதற்காக நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், எதற்கு எனக்கே நான் சேவை செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று நினைக்கின்றோமோ, then we look away from Krishna. அந்த நேரத்தில் நாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நம்மளுடைய கவனத்தை திருப்பி விடுகின்றோம். And inevitably Maya, Krishna's illusory potency, gives us the miseries of material existence. உடனடியாக கிருஷ்ணருடைய இந்த மாயை என்ன பண்றது அப்படின்னா இத்தகைய ஜீவன்களுக்கு பௌதிகமான துன்பங்களை அள்ளி கொடுக்கின்றது. It seems completely normal for us in material existence to act for what we consider to be our self-interest. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் நமக்காக வாழ்வது, நமக்காக செயல்படுவது அப்படின்றது சாதாரண ஒரு செயலை போல தோற்றமளிக்கலாம். I just gave the example of the President of the United States who was recently elected to office. இப்போ உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு உதாரணம் கொடுத்தேன். அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியை பற்றி. அவர் தற்பொழுது எலெக்ஷன்ல தேர்தலில் ஜெயிச்சு நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். He tried very hard to get that post and he succeeded. அவர் ரொம்ப முயற்சி செய்து அந்த பதவியை அடைய முயற்சி செய்தார். அதே போல வெற்றியும் அடைந்தார். And to pretty much everyone it seems that it's a normal natural thing for him to do, to strive to get the number one political position. பொதுவான மக்கள் நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக இது ஒரு இயற்கை தான், இவ்வாறாக கஷ்டப்பட்டு உழைத்தால் தான் ஒரு நபர் இத்தகைய ஒரு சிறந்த நிலையை அடைய முடியும். And then he can enjoy the name and the fame and the power and the perks of the post. அவ்வாறு அடைந்த பிறகு அந்த நபர் அதோடைய புகழையும் அதோடைய பெருமையும் அதில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷங்களையும் இன்பங்களையும் அவரால் அனுபவிக்க முடிகின்றது. That is conceived of as being his life is successful. He's reached the top. இவ்வாறு ஒரு நிலையை அடைவதே அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய வாழ்க்கையுடைய வெற்றியை உச்சத்தை அடைந்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக நினைக்கப்படுகின்றது. Or the richest man in the world, he didn't become the richest man in the world by winning a lottery. கண்டிப்பாக உலகத்தில் மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருக்கக்கூடிய நபர் லாட்டரி டிக்கெட்டை வென்று அவ்வாறு செல்வந்தராக மாறிவிடவில்லை. He had to work very hard and he has to continue working very hard. அவர் மிகவும் கடினமாக உழைத்து தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறார். இதை தக்க வைத்துக் கொள்ள அவர் இன்னும் கடினமாக உழைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். And of course it's not just a matter of working hard, it's a matter of faith also. இது வெறும் கடின உழைப்பு மட்டும் கிடையாது, இதுல நம்பிக்கையும் இருக்கின்றது. But people in general think that it's a good thing. It's a natural thing to do to try to improve one's position materially. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா இவ்வாறு பௌதீகமாக நம்மை உயர்த்தி கொள்வது அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நினைக்கிறார்கள். Here in India we hear so much among middle class people how they want their
children or to be a success. பொதுவாக நடுத்தர மக்களிடையே இதை நம்ம வந்து முக்கியமாக இந்தியாவில் வந்து கேட்கலாம். எப்படி வந்து நடுத்தர மக்கள் தங்களுடைய குழந்தைகள் வாழ்க்கையில் மிக வெற்றிகரமான நிலைக்கு வர வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து பேசுகிறதை. And the children themselves going to school or college, they're very concerned with being a success. அந்த குழந்தைகளும் கூட ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ போகிறப்ப கூட அவங்களுடைய நினைப்பு ஃபுல்லாக எதில் இருக்குது அப்படின்னா எப்படியாவது வெற்றி அடைந்து விடணும் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார்கள். Their idea of being a success is being what is generally considered to be materially well situated. ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுடைய எண்ணத்திற்கேற்ப வெற்றி அப்படின்றது என்னவாக நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா பௌதிகமாக ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைவதை வெற்றியாக நினைக்கிறார்கள். Earning more money than most people, than the average. பொதுவான ஜனங்களை காட்டிலும் அதிக பணத்தை சம்பாதிப்பது சிறந்ததாக நினைக்கிறார்கள். That is called being a success. அது வந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கையாக வந்து நினைக்கப்படுகின்றது. And it's very important for middle class people to show themselves to be a success. முக்கியமாக நடுத்தர மக்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது. தங்களை மிகவும் வெற்றிகரமான நபராக வந்து காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். In this way they won't be the most important person in the world or the richest or the most powerful, but they feel I am important. I'm showing I am important. இந்த விதத்தில் அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர்களைப் போலோ இல்லை தலைவர்களைப் போலோ முக்கியமான நபர்களாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் மிகவும் முக்கியமான நபர்களாக காட்டிக்கொள்வதன் மூலமாக அவர்கள் முக்கியமான நபர்கள் என்று கருதுகிறார்கள். It's very important to maintain our prestige. தங்களுடைய பெயரை புகழை வந்து காத்துக்கொள்வது அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியமானதாக வந்து கருதுகிறார்கள். So this is considered the proper use of life. இதை செய்வதுதான் தங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய ஒரு சரியான ஒரு விஷயம் அப்படினும் அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. To come to a respectable material position. ஒரு பௌதிகமாக மரியாதைக்குரிய ஒரு தளத்திற்கு வருவதுதான் சரி அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள். But it's not. ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. It's all operating in the sphere of forgetfulness of Krishna. இவை அனைத்துமே எப்போ வந்து நடக்கின்றது அப்படின்னா எப்போ ஒரு நபர் கிருஷ்ணரை வந்து மறக்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் இத்தகைய செயல்கள் வந்து உலகத்தில் நடக்கின்றது. Asatyare satya karimani. We take that which is not real or true to be real and true. எந்த ஒரு விஷயம் உண்மை இல்லையோ அதை வந்து நம்ம வந்து உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். The sense of self-importance which is derived from identification with the body is that which causes us to take bodies again and again and again. இந்த உடலோடு நம்மை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு இந்த உடல் தான் நாம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் தான் மறுபடியும் பல்வேறு உடல்களை எடுக்க நம்மை வந்து வைக்கின்றது. Sometimes we hear it said that man is a rational animal. பொதுவாக சொல்லப்படுகின்றது மனிதன் அப்படின்றவன் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு புத்திசாலி நபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்திசாலியான ஒரு மிருகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But is it rational to give importance to that which is of no real importance? உண்மையிலே இது வந்து சரியா? எது வாழ்க்கையில் வந்து முக்கியம் இல்லையோ அதற்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது உண்மையிலே ஒரு சிறந்த சிந்தனையா? Why do we give so much importance to ourselves? எதற்காக நாம் நமக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம்? To most people that might seem like a foolish question. இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி பல நபர்கள் வந்து இது ஒரு முட்டாள்தனமான கேள்வி அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம். Well, of course we're interested in ourselves. கண்டிப்பாக நம்ம மீது நமக்கு வந்து ஆசை இருக்கின்றது, விருப்பங்கள் இருக்கின்றது. It's just natural. Everyone does it. இது ரொம்ப இயற்கையான ஒரு விஷயம், அனைவரும் இதை செய்கிறார்கள். But what we take to be natural is the cause of our misfortune. ஆனால் எது இயற்கை அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதுவே நமக்கு வந்து அதிக துரதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கின்றது. Often we speak about the miseries of birth, death, old age and disease. Janma mrityu jara vyadhi. பொதுவாக பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்ற இந்த துன்பங்களை பற்றி நாம் வந்து பேசுகின்றோம்.
And sometimes people say, well, why do you talk about that? It's natural. பொதுவாக மக்கள் சொல்கிறார்கள், எதற்காக இதை பற்றி நீங்க வந்து பேசுறீங்க, இது இயற்கையான ஒரு விஷயம் தானே. It's natural to die, so why talk about it so much? இறக்கிறது அப்படின்றது இயற்கையான ஒரு விஷயம், அதை பத்தி ஏன் நீங்க நம்ம இவ்வளவு பெருசா வந்து பேசணும்? But we would like to say that it's not natural to die. ஆனால் நாம என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னா, இறக்கிறது அப்படின்றது வந்து இயற்கையான ஒரு விஷயம் கிடையாது. And then people will say, well, this is not correct. It is natural to die. உடனே மக்கள் சொல்லலாம், இல்லையே நீங்க சொல்றது சரியில்லையே, மரணம் அடைவது அப்படின்றது இயற்கையான ஒன்று தானே. We so much identify with the body that we just presume that the death of the body is just the death of the very being, the very person. நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். இந்த உடல் மரணம் அடையறச்சே நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம் அப்படின்னா, அந்த உயிர் வாழியே முழுமையாக மரணம் அடைந்து வருகிறார், அவருடைய சகாப்தம் முடிந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கின்றோம். Yes, the body will die. We're not so foolish as to deny that. கண்டிப்பாக வந்து இந்த உடல் வந்து மரணம் அடைய தான் போகின்றது. நாங்க ஒன்றும் அதை புரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முட்டாள் ஒன்றும் கிடையாது. But we are not the body. ஆனால் நாம் இந்த உடலே கிடையாது. The body is chemicals. இந்த உடலானது ரசாயனங்களால செய்யப்பட்டது. We are not chemicals. ஆனால் நாம் வந்து ரசாயனங்கள் கிடையாது. We are eternal living spiritual beings. ஆனால் நாம் வந்து நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாக்கள். And from that platform we are actually very, very important. அந்த நிலையில் கருதுறச்சே நாம் வந்து உண்மையிலே மிக மிக முக்கியமான நபர்கள் தான். The President of the United States is a very important person. கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் தான். We don't deny that. அதை நம்ம வந்து நிராகரிப்பது கிடையாது. But everyone is very important. ஆனால் அனைவருமே முக்கியமான நபர்கள் தான். Now, from one perspective, we are all very insignificant. ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறச்ச நாம் அனைவருமே ரொம்ப அற்பமான நபர்கள். And that includes the President of the United States of America. ஆனால் அது அந்த அமெரிக்காவோட ஜனாதிபதியும் அதுல வந்து உள்ளடங்கி தான் இருக்கின்றது. Because what is the United States of America anyway? அமெரிக்கா அப்படின்றது என்ன ஒரு விஷயம், ஒன்றும் பெரிய ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது. It's one country which was founded just a few hundred years ago. அது ஒரு நாடு வெறும் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து கண்டறியப்பட்டது. We don't know how long it will go on in that format. இந்த விதத்தில் இன்னும் எவ்வளவு காலம் அது ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியாது. It's one country on one planet in the innumerable planets in the whole universe. இந்த ஒரு லோகத்துல அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன நாடு, ஆனா இது போன்ற எண்ணிலடங்கா லோகங்கள் வந்து இங்க இருக்கின்றது. We are very, 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 very tiny little beings. நம்ம வந்து ரொம்ப 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 அற்பமான சிறிய ஜீவன்கள். Just like we may see there are some insects crawling around, some ants. சில நேரத்தில் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம், நம்மளை சுற்றி சில சின்ன சின்ன பூச்சிகள், அதாவது எறும்புகள் வந்து செல்கின்றது. Among the ants, the queen ant is the most important person in the world. அந்த எறும்புகள்லே வந்து என்ன நினைக்கப்படுறது அப்படின்னா, அந்த எறும்புகள்ல இருக்கக்கூடிய ராணி எறும்பு வந்து மிக முக்கியமான நபராக வந்து கருதப்படுகின்றது. But what do we care about any ant, queen ant or worker ant or whatever? ஆனா அதுல நம்ம அதை பத்தி நம்ம என்ன கவலைப்படுறோம்? அது ராணி எறும்பா இருந்தான்னா, அதுல ஒரு வேலைக்கார எறும்பா இருந்தா நமக்கு என்ன? They're just small, insignificant beings from our perspective. நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கறச்ச அது ரொம்ப சிறிய ஒரு அற்பமான ஒரு ஜீவன், அவ்வளவுதான். But from the ants' perspective, they are very important beings. ஆனா அந்த எறும்புகளுடைய கண்ணோட்டத்துல பார்க்கறச்ச இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து முக்கியமான விஷயங்களாக கருதப்படுகின்றது. So actually in terms of the whole universe, we are very small, like ants. மொத்த பிரபஞ்சத்தோட ஒப்பிடுறச்ச நம்மெல்லாம் அந்த எறும்புகளை போல ரொம்ப ரொம்ப அற்பமான ஒரு நபர்கள் தான். And we only live for a very short time. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப குறுகிய காலமே இங்க வாழ போகிறோம். Our life is like a flash. நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது ஒரு க்ஷணத்தை போல தான் இருக்கின்றது, ஒரு நொடி க்ஷணத்தை போல தான். So we're very insignificant. நம்ம ரொம்ப அற்பமான நபர்கள்.
we're very small and our whole lifespan is very short. நம்ம ரொம்ப சிறிய நபர்கள், அதே போல நம்மளுடைய வாழ்காலமும் ரொம்ப குறைவுதான். But from another perspective, everyone is very important. ஆனால் வேறொரு கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அனைவருமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நபர்கள் தான். Why is that? ஏன் அப்படி சொல்லப்படுறது? Because Krishna, the Supreme Personality of Godhead, loves and cares for every living being. ஏனென்றால் முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளின் மீதும் அன்பு செலுத்துகிறார். Krishna sees us as important. கிருஷ்ணர் நம்மை முக்கியமானவர்களாக காண்கிறார். That's why he comes to this material world. அதனால்தான் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கே வருகிறார். To uplift us. நம்மை இங்கிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக. He gives us the opportunity to come out of this illusory existence. இந்த மாயையான ஒரு இயற்கையிலிருந்து, ஒரு வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்காக ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறார். By giving us knowledge in Bhagavad Gita. பகவத்கீதை அப்படின்ற அறிவை கொடுப்பதன் மூலமாக. The knowledge by which we can understand who we actually are. அந்த அறிவின் மூலமாக நாம் உண்மையிலே யார் அப்படின்ற விஷயத்தை நாம் உணர முடியும். We feel ourselves to be important. நாம் நம்மை முக்கியமானவர்களாக கருதுகிறோம். Because actually we do have importance in relation to Krishna. ஏனென்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது கிருஷ்ணருடன் இருக்கக்கூடிய தொடர்பில். But as long as we remain in ignorance of Krishna, then all our thoughts of importance are all simply foolishness. எப்பொழுது நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றின அறியாமையில் இருக்கின்றோமோ அப்பொழுது நம்மளுடைய அனைத்து செயல்களும் அனைத்து வாழ்க்கையுமே முக்கியமற்றவையாக மாறிவிடுகின்றது. This should be understood. இவற்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். All the great things going on in human society. இந்த மனித சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக மிக பெரிய விஷயங்கள் கூட, all the great things that have gone on in human society. இந்த மனித சமுதாயத்தில் இதற்கு முன்னாடி நடந்து கொண்டிருந்த மிகப்பெரிய விஷயங்கள் கூட, it's like some children's games. அது ஒரு குழந்தைத்தனமான விளையாட்டை போன்றதுதான். Maybe in school we learn about great persons of the past. சில நேரத்தில் பள்ளிக்கூடங்களில் நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த நபர்களை பற்றி படிக்கின்றோம். Mahatma Gandhi sacrificed everything for the country. மகாத்மா காந்தி அவருடைய வாழ்க்கை மொத்தத்தையுமே நாட்டிற்காக தியாகம் செய்தார் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுகிறோம். He sacrificed everything so India could get independence from the British. ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து சுதந்திரத்தை பெறுவதற்காக மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையுமே தியாகம் செய்தார். Just to give one example. வெறும் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை கொடுப்பதற்காக, we praise people who achieve great material goals. நம்ம பௌதிகமாக மிகப்பெரிய இலக்குகளை அடைந்த நபர்களை புகழ்கின்றோம். But it's all ultimately meaningless. ஆனால் இவை அனைத்துமே பொருளற்றவையாக மாறிவிடுகின்றது. The idea that India will be first of all, the idea that I am a citizen of India is an illusory identification. அடிப்படையில் நான் ஒரு இந்திய குடிமகன் அப்படினு நினைக்கக்கூடிய விஷயமே மிகப்பெரிய மாயைதான். So many people struggled for Indian independence. பெரிய அதிகமான நபர்கள் இந்தியாவுடைய சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்கள். Now they are all dead. Maybe there are still a few freedom fighters, as they're called, alive. No, they're probably all dead now. அதுல இந்தியாவோட சுதந்திரத்துக்காக போராடின நபர்கள் முக்காவாசி பேர் இறந்துட்டாங்க. மேபி ஒரு சிலர் உயிரோட இருக்கலாம், ஆனா அவர்கள் கூட இறந்திருப்பார்கள் தான் நினைக்கிறேன். So how does it help them now that India is politically free from the British? இப்ப அந்த நபர்களுக்கெல்லாம் இந்தியா ஆங்கிலேயர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில இருந்து விடுவிக்கப்பட்டது அப்படின்றது எந்த விதத்தில் உதவ போகின்றது? Every living being takes birth according to the necessity for him to get reactions to how he has acted prior to that. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும்
இந்த உலகத்தில் எப்படி பிறப்பெடுக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய முந்திய வாழ்க்கையில் அவர் எவ்வாறு செயல்பட்டார் அப்படின்றதை பொறுத்து அவருடைய அடுத்த பிறவி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. So if one has taken birth as a frog or a cat, then how does it benefit him that India is politically independent? இப்ப அந்த சுதந்திரத்துக்காக போராடிய நபர்கள் இப்பொழுது ஒரு பூனையாகவோ இல்ல ஒரு தவளையாகவோ பிறந்திருந்தார்கள் அப்படின்னா அவர்களுக்கு இந்த சுதந்திரம் எவ்வாறு உதவ போகின்றது? The frog is jumping around. தவளையானது அங்கங்க சும்மா குதிச்சிட்டு இருக்கு. It doesn't matter to him who the Prime Minister of India is. அவருக்கு அந்த தவளைக்கு வந்து இந்தியாவோட பிரதம மந்திரி யார் அப்படின்றது வந்து முக்கியமே கிடையாது. He just wants to catch some insects to eat or whatever. அதுக்கு ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா அங்கங்க தாவி ஏதாவது ஒரு பூச்சை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பிடிச்சி சாப்பிட்றது தான் அதோடைய லட்சியமா இருக்கு. And avoid the snake who may come to gobble him up. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை முழுங்க வரக்கூடிய பாம்பு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது அதோடைய லட்சியமா இருக்கு. And to him, who's the Prime Minister, who's the richest man in India, it makes no difference whatsoever. அந்த தவளைக்கு யார் பிரதம மந்திரியா இருந்தாலும் சரி யார் வந்து மிகப்பெரிய செல்வந்தராக இருந்தாலும் சரி அது பெரிய மாற்றத்தை அதோட வாழ்க்கையில் உண்டு பண்ண போவது கிடையாது. But that frog could have been a freedom fighter previously, and then people are praising. ஆனால் அந்த தவளையானது அதோட முந்தைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராளியாக கூட இருந்திருக்கலாம். மக்கள்லாம் வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராளியாக கூட இருந்திருக்கலாம். They have Shahid Divas to honor the martyrs who died for the great cause. ஒரு ஷஹீத் திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது. சுதந்திரத்துக்காக போராடி உயிரை விட்ட நபர்களை வந்து புகழ்வதற்காக அந்த நாள் வந்து கொண்டாடப்படுகின்றது. But the martyr is jumping around as a frog. ஆனால் அங்கே செத்த சுதந்திர போராளிகள்லாம் வந்து தவளைகளாக அங்கும் இங்கும் குதிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. Actually, Srila Prabhupada gave this example once in a conversation. I think he was talking in Bombay. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையாடல்ல ஒரு முறை பாம்பேல வந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறச்ச ஒரு உதாரணத்தை வந்து சொன்னார். That your father has died and you keep the photo of your father in the house. இப்போ பொதுவாக நம்ம தந்தை இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவருடைய படத்தை வந்து நம்மளுடைய இல்லத்துல வந்து வைக்கின்றோம். But your father has become a cockroach in the commode. ஆனா உன்னுடைய தந்தையோ உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கபோர்ட்ல வந்து கற்பாம்பூச்சியா இருக்கிறார். People don't believe these things. ஆனால் மக்கள் பொதுவாக இதை வந்து நம்புவது கிடையாது. Because their present existence seems to them to be real. ஏனென்றால் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா தாங்கள் தற்போது இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையானது உண்மையாக நினைக்கிறார்கள். You were mentioning Elon Musk, so he has some ambition to send people to, not to the moon, to Mars. நம்ம வந்து எலான் மஸ்கை பற்றி வந்து பேசி கொண்டு இருந்தோம். அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையோட லட்சியமாக ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கிறார். என்ன அப்படின்னா மக்களை வந்து சந்திரனுக்கு அனுப்புவது கிடையாது, செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்புவது. So maybe in future when he's dead and gone there'll be people living on Mars and they'll put a statue of him on Mars. ஒருவேளை அவர் வந்து அதை செய்துட்டார் அப்படின்னா அவர் இறந்த பிறகு செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து அவருக்காக ஒரு சிலையை கூட வைக்கலாம். There are so many statues built, right? There's all over India there are statues of Mahatma Gandhi and Ambedkar. நாம் பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு நபர்களுக்கு வந்து சிலைகள் வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. மகாத்மா காந்தி, அம்பேத்கர். But they're dead and gone. There's just a statue, that's all. அவர்கள்லாம் செத்துட்டாங்க, போயிட்டாங்க, வெறும் சிலைகள் தான் இருக்கு. We give importance to that which is not of importance. எது முக்கியம் இல்லையோ அதற்கு தான் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். So actually human life is meant for understanding what is really important. ஆனால் மனித வாழ்க்கையானது உண்மையிலே எது முக்கியமானவை அப்படின்றதை புரிந்து கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டது. What is the point? That is an English saying. What is the point? விஷயம் என்ன? இது வந்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி. விஷயம் நேரா விஷயத்துக்கு வா. Sometimes you see in America a bumper sticker. Sometimes in America you see a bumper sticker. It means people put a sticker on the back of
it's a common practice to put a sticker with some motto or slogan on the back of a car so that people driving behind you can read it. பொதுவாக அமெரிக்காவில் வந்து இது ஒரு வழக்கமாக இருக்கின்றது. அதாவது பம்பர் ஸ்டிக்கர், அதாவது காரோடைய பின்பக்கத்தில் அவங்க ஏதாவது ஒரு பழமொழியோ இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வாக்கியத்தையோ வந்து எழுதி வைத்திருப்பார்கள். அதை வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய நபர்கள் படிப்பதற்கு. Just like in India, on the back of the car in the window, they sometimes put Deepak Dimple, something like that. சில நேரத்தில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்க்குறோம், மக்கள் வந்து காருக்கு பின்னாடி வந்து தீபக் டிம்பிள் அப்படின்னு வந்து போடுறாங்க. So a bumper sticker, one of the bumper stickers is you work hard all your life and then you die. அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அந்த பம்பர் ஸ்டிக்கரில் ஒரு விஷயம் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, வாழ்க்கை முழுக்க கடினமாக உழைங்க, அதுக்கப்புறம் செத்துருங்க. I can't remember exactly. It's better than that, but they just give the point. They're just making the point. What is the point? அவர்கள் வந்து இங்கே எதை வந்து சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இதில் என்னதான் விஷயம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து கேள்வியாக இந்த வசனத்தில் வந்து எழுப்புகிறார்கள். That is the beginning of real intelligence. அதுதான் உண்மையான புத்தி கூர்மையுடைய ஆரம்பம். To see that everything we give importance to is of no real importance. இதில் வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம், நம்ம எதுக்கெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கோமோ அவை அனைத்துமே உண்மையிலே முக்கியத்துவம் இல்லாத விஷயங்களாக இருக்கின்றது. To question what really is life all about. உண்மையிலே கேள்வி எழுப்பணும், உண்மையிலே இந்த வாழ்க்கை எதற்காக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. Then we come to philosophy. அப்பொழுதுதான் நம்ம தத்துவ தளத்திற்கு வருகின்றோம். In the modern age, people are much enamored of science. இந்த நவீன யுகத்தில் மக்கள் வந்து விஞ்ஞானத்தின் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். By science we shall go to Mars. விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நாம் செவ்வாய் கிரகத்தை அடைந்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். By science we are conquering coronavirus with vaccines. We hope. விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக இந்த கொரோனா வைரஸை தடுப்பூசிகளின் மூலமாக வெல்கின்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் என்று நம்புகிறோம். By science we can read every day how many people died yesterday from coronavirus. விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு முந்தைய நாள் எத்தனை பேர் கொரோனா வைரஸுக்கு இறந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் படிக்கின்றோம். Scientists have taught us that we descended from some primeval ancestor. We're all just combinations of chemicals. விஞ்ஞானிகள் என்ன விளக்குகிறார்கள் அப்படின்னா, மிகவும் பழமை வாய்ந்த நபர்கள் இடமிருந்து நம்ம தோன்றியதாகவும் நம்ம அனைவருமே ரசாயன கலவைகளாகவும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். But we can understand this is not correct. ஆனால் நம்ம இதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும், இவை அனைத்தும் தவறு என்று. However scientifically progressed we become, we have to suffer in this material world. என்னதான் விஞ்ஞான ரீதியாக நம்ம வந்து முன்னேறி இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகில் நம்ம வந்து துன்பத்தை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். However much scientists may insist that we are simply combinations of chemicals, we can understand we are more than that. என்னதான் வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து வலியுறுத்தினாலும், அதாவது நாம் வரும் ரசாயன கலவைகள் என்று நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும், நம்ம வந்து அதை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயம் என்று. Science can never answer the question, why is there suffering in the world? இந்த உலகத்தில் எதனால துன்பம் இருக்கின்றது அப்படின்ற கேள்விக்கு விஞ்ஞானம் எப்பொழுதுமே பதில் அளிக்க முடியாது. Science can define the nature of suffering to some extent. இந்த துன்பங்களோட இயற்கையை வேணா இந்த விஞ்ஞானம் வந்து கொஞ்சம் விளக்கலாமே தவிர, for instance, if you stub your toe against a rock, இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க உங்க காலை வந்து ஒரு கல்லுல போய் இடிச்சிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, it can be scientifically analyzed how the impact sends impressions through the nerves up to the brain, and in the brain there is a certain pattern you can see the person is in pain.
இப்போ உதாரணத்துக்கு அவ்வாறு இடித்து கொள்றச்ச அந்த வலி அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வானது நரம்புகளின் மூலியமாக எவ்வாறு நம்மளுடைய மூளைக்கு சென்று ஒரு விதமான செய்தியை வந்து வழங்குகின்றது. அதாவது இந்த நபர் துன்பத்தில் இருக்கிறார், வலியை அனுபவிக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை அனுபவிப்பதை வேணா நம்ம வந்து விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்கலாமே தவிர, but why is there pain and how can we be free from it? ஆனால் எதனால இந்த துன்பம், இந்த வலி அப்படின்ற இருக்கின்றது, இதுல இருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது அப்படின்றது? They will say, yes, by science we can be free from pain. அவங்க என்ன சொல்லலாம், இல்ல விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த வலிகளில் இருந்து நிவர்த்தி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Feeling too hot, we'll give you an air conditioner. ரொம்ப வெப்பமயமா வந்து உணர்றீங்களா, உங்களுக்கு வந்து ஏசி கொடுக்குறோம். But you have to pay for it. ஆனா அதுக்காக நீங்க வந்து காசு கொடுக்கணும். And to pay for it you have to work, and that's another kind of pain and suffering. அதற்கு காசு கொடுக்கிறதுக்கு மறுபடியும் கடினமா உழைக்கணும், அது இன்னொரு விதமான ஒரு வலி. And by the air conditioner the environment is polluted, which causes so many other problems. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏசியை யூஸ் பண்றதுனால இந்த சுற்றுச்சூழலும் வந்து பாதிக்கப்படுகின்றது, அதனாலயும் பல்வேறு வலிகளை மேற்கொண்டு நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். And you can have air conditioning, very good arrangement, but still you have to die anyway. என்னதான் வந்து நீங்க வந்து ஏசியை வந்து ரொம்ப அழகா பொருத்தி வைத்துக் கொண்டாலும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இறக்க தான் போறோம். We can say, what is that? A very high, low class life is if you die in some cottage in a village. பொதுவாக என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு குடிசையில் வந்து செத்துட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு கீழ்த்தரமான வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. And high class life is if you die in CMC with a private air conditioned ward with all tubes sticking in your body and you have to pay 2 lakhs a day. ஆனா உயர்தர வாழ்க்கை அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, சிஎம்சியில் தனி வார்டு, ஏசி வார்டில் இருந்து நிறையா உடலில் வந்து நிறைய டியூபுகளை சொருவிக்கிட்டு இறந்தா அது வந்து ரொம்ப ஹை கிளாஸ் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. You can very comfortably die with all the best medical attention. ரொம்ப சௌகரியமாக எல்லா மருத்துவ வசதிகளோட இறக்குறது ஹை கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறாங்க. Die in a status, die in a way which is commensurate with your status. உங்களுடைய புகழுக்கு ஏற்ப, உங்களுடைய அந்தஸ்திற்கு ஏற்ப நீங்க வந்து இறக்குறீர்கள். But it doesn't, that's the point. The science and the tubes they stick in you and all that can't save you from suffering. கண்டிப்பாக இதுதான், இந்த விஞ்ஞானமோ இல்லை நம்ம உடல்ல சொருகக்கூடிய அந்த பழுப்புகளோ நம்ம வந்து துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்ற போவது கிடையாது. And we suffer birth after birth after birth. இந்த விதத்தில் பிறவிகள் தோறும் ஒவ்வொரு பிறவியும் நம்ம வந்து துன்பம் அடைந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். Until we understand, why am I important? I am important. Why do I feel myself to be important? இதை புரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும், அதாவது நான் முக்கியமானவன் தான், ஆனா எதற்காக நான் முக்கியமான நபராக கருதுகிறேன்? The answer is because we all are part and parcel of Krishna. இதற்கான பதில் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அனைவருமே கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள். Krishna is important. கிருஷ்ணர் மிகவும் முக்கியமான நபர். Krishna is the center of all living beings. கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மத்தியாக இருக்கக்கூடிய நபர். We are meant for serving Krishna. நாம் அனைவருமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய நபர்கள். When we serve Krishna, then we are doing what is actually important for us. எப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நம்ம வாழ்க்கையோட முக்கியமான விஷயங்களை செய்கின்றோம். When we turn away from Krishna, then we simply have an illusory sense of importance. எப்பொழுது நம்ம வந்து கிருஷ்ணரிடமிருந்து நம்மளுடைய கவனத்தை திருப்புகின்றோமோ அப்பொழுது நம்ம வந்து மாயைக்கு வந்து உட்படுகின்றோம். Which causes us to suffer. அது துன்பங்களை நம்மளோட வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகின்றது. While considering our suffering position to be very important. அதாவது நம்ம வந்து துன்பப்படக்கூடிய இந்த நிலையை மிகவும் முக்கியமானதாக நினைத்தோம் அப்படின்னா. So our message is, don't be a frog. எங்களோட செய்தி என்ன அப்படின்னா, ஒரு தவளையாக தயவு செய்து இருக்காதீர்கள். Or a cat. பூனையாக இருக்காதீர்கள். Or a beaver. Or a beaver. I don't know what the word for beaver is. There probably isn't any word because you don't have them in Tamil Nadu. Or an ostrich. ஒரு வான்கோழியாக இருக்காதீங்க, நெருப்பு கோழியாக இருக்காதீங்க. Don't be a cockroach in the commode. ஒரு கபோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கரப்பாம்பூச்சியா இருக்காதீங்க. Don't be the president of the United States. அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்க வேண்டாம். Just identify ourselves as an
insignificant servant of Krishna. வெறும் நம்மை கிருஷ்ணருடைய ஒரு அற்பமாக சேவகனாக நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். We are insignificant living beings. நம்ம எல்லாருமே அற்பமான ஜீவன்கள் தான். But service to Krishna is always significant. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கான சேவையானது மிகவும் மகத்தானது. Krishna told Arjuna to fight. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை சண்டை போட சொன்னார். Arjuna's fighting was very significant. அர்ஜுனனுடைய அந்த போரானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. It was the most important thing going on in the world at the time. அந்த நேரத்தில் அந்த உலகத்தில் அந்த நேரத்தில் நடந்த மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்றாக கருதப்படக்கூடியது அந்த போர். So we want to take the instruction of Bhagavad Gita. What shall we do? அதனால பகவத்கீதையோட இந்த உபதேசத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும், ஏற்று என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So shall we practice archery and go out and try to kill a lot of people? நம்ம என்ன வில் வித்தையை கற்றுக்கொண்டு வெளியில போயிட்டு பல நபர்களை கொல்ல போகின்றோமா? Will that please Krishna? அது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துமா? Krishna tells us in Bhagavad Gita, Patrang pushpang phalam tawyam yome bhakta prayachati. Tadaham bhakti upahritam ashnami prayatmana. If one offers me with love and devotion a leaf of flower, fruit or water, I will accept it. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், ஒரு நபர் அன்புடனும் பக்தியுடனும் வெறும் ஒரு இலை, ஒரு சொட்டு நீர், இல்ல பழம், இல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, this is the important thing we should be doing in our life. அதை அன்போடு அர்ப்பணித்தோம் அப்படின்னா அதை கிருஷ்ணர் ஏற்கிறார். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். We may get a very high position in human society. மனித வாழ்க்கையில் மனித சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பதவியை கூட நம்ம அடைஞ்சிடலாம். Most people are not in a very high position. பொதுவான மக்கள் இது போன்ற உயர்ந்த நிலையில இருப்பது கிடையாது. High, low, medium, whatever, we should offer fruit, flower, leaf and water to Krishna. நம்ம எந்த உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, மத்திய நிலையில இருந்தாலும் சரி, தாழ்ந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, பக்தியோட நம்ம கிருஷ்ணருக்கு இந்த பழங்களையும் பூவையும் இல்ல காய்கறிகளையும் அர்ப்பணம் செய்யலாம். With devotion. பக்தியோட. That gives actual importance to our life. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவத்தை வழங்கும். Yayatma suprasidati, and that will completely satisfy us. அது மட்டும் இல்லாமல் இது அந்த நபரை திருப்திப்படுத்தும். Having a high position will not satisfy us. மிக உயர்ந்த பதவியை வகித்திருப்பதெல்லாம் ஒரு நபருக்கு திருப்தியை கொடுக்கவே கொடுக்காது. Our real position is as a servant of Krishna eternally. நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய சேவகன் நித்தியமாக. So it's a very simple thing to understand. இதை புரிந்து கொள்வது அப்படின்றது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம். We all think of ourselves as very important. நம்ம எல்லாரும் நம்மை மிக முக்கியமான நபர்களாக கருதுகிறோம். We're all concerned with our own self interest. நம்மளுடைய சுயநல ஆசைகளின் மீது ரொம்ப கருத்தாக இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருக்கின்றோம். We should know that our self interest is to surrender to Krishna. நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய சுயத்திற்கான உண்மையான நலம் என்ன அப்படினா கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைந்து சேவை செய்வது. That means that even in devotion to Krishna we don't put ourselves first. That's another mistake. இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படினா கிருஷ்ணருக்கான அந்த சேவையிலும் கூட நம்மை நாம் முன்னிறுத்திக் கொள்வது கிடையாது. If we think what I want to do, it's not really devotion. நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படினு நினைக்கிறது உண்மையிலே பக்தி கிடையாது. We may be doing all the right things, hearing and chanting about Krishna. நம்ம எல்லா நல்ல விஷயங்களும் கூட செய்யலாம், சரியான விஷயங்களும் கூட செய்யலாம், கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கலாம், கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜெபம் செய்யலாம். But if we have the attitude that, well, I'll do what I like in devotional service, it's not really full devotion. ஆனால் பக்தி சேவையில் எனக்கு விருப்பமான விஷயத்தை நான் செய்வேன் அப்படினு நினைத்தோம் அப்படினா அது உண்மையான பக்தியே கிடையாது. It's just like Arjuna, he proposed to leave the battle. இது அர்ஜுனனை போல தான். அர்ஜுனன் என்ன சொன்னார்? நான் போர்க்களத்தை விட்டு சென்று விடுகிறேன் அப்படினு சொன்னார். He didn't say I'm going to stop being a devotee of you Krishna. அவர் கிருஷ்ணா நான் உன்னுடைய பக்தனாக இதுக்கு அப்புறம் இருக்க போறது இல்லன்னா அர்ஜுனன் சொல்லல. His proposal, I'll go away and I'll do bhakti. அர்ஜுனன் என்ன சொன்னா நான் இங்க இருந்து போயிட்டு நான் என்னோட பக்தியை தொடர்ந்துக்கிறேன் அப்படினு சொன்னார். According to my own plan. என்னுடைய சொந்த திட்டங்களின் அடிப்படையில். But Krishna wanted Arjuna to do bhakti according to Krishna's plan. ஆனால்
கிருஷ்ணர் என்ன எதிர்பார்த்தார் அப்படின்னா அர்ஜுனன் பக்தியை கிருஷ்ணருடைய திட்டத்திற்கு ஏற்பார் போல கடைபிடிப்பார் என்று. Which wasn't what Arjuna wanted to do. ஆனால் இதை வந்து அர்ஜுனன் செய்ய தயாராக இல்லை. But that was the whole point, that Arjuna had to do what Krishna wanted him to do. ஆனால் இதுல முக்கியமான விஷயமே என்ன அப்படின்னா அர்ஜுனன் எதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் எதை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை செய்ய வேண்டும். So even in practicing devotional service, we can have a selfish attitude. பக்தி சேவையிலும் கூட நமக்கு வந்து சுயநல ஆசைகள் இருக்கலாம், மனப்பான்மை இருக்கலாம். And try to live our lives in a way that we think is best. நம்ம வாழ்க்கையை நாம் எது சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் வந்து நடத்தலாம் என்று நினைக்கலாம். But as long as we are materially conditioned, what we think is best is usually wrong. ஆனால் எப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட்டுண்ட நிலையில் நான் எது நினைக்கிறேனோ அது சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அது வந்து தவறு. We have a remarkable propensity to misjudge what is our self-interest. பொதுவாக நம்ம வந்து நமக்கு எது சிறந்தது அப்படின்றதை வந்து பொதுவாக நம்ம தவறாக தான் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறோம். Due to that propensity, life after life, we misjudge what is our real interest, and then we cause ourselves to be born again and again. ஒவ்வொரு பிறவிதோறும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு நமக்கு எது நல்லது அப்படின்றதை புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினாலே மறுபடியும் இந்த வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம், பிறவிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றோம். And even when we take the devotional service, we may want to do it in our own way. பக்தி சேவையை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகும் கூட பல நேரங்களில் நம்மளுடைய சொந்த விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நம்ம வந்து சேவை செய்ய வந்து நினைக்கின்றோம். But Krishna says, you do as I want. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார், நான் எப்படி வந்து விருப்பப்படுகின்றேனோ அவ்வாறு வந்து பக்தி சேவை செய்யுங்கள் என்று. Which might not be what we want. அது வந்து நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு நேர் எதிர்மாறானதா கூட இருக்கலாம். That's why we talk about surrendering to Krishna. அதனால தான் நாம் வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அடைவதை பற்றி பேசுகின்றோம். We have to take shelter of Krishna on his terms and conditions, not ours. நாம் வந்து கிருஷ்ணரிடம் அவருடைய கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவரிடம் அடைக்கலம் வந்து பெற வேண்டும். All right, Hare Krishna. Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். He asks everyone to chant Hare Krishna. அவர் அனைவரையும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார். Even without understanding so much philosophy. மிகப்பெரிய தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ளனா கூட பரவாயில்ல. But eventually we have to understand all these things. ஆனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து கொஞ்சமாக இந்த தத்துவங்களை கூட நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We can start at any level just by chanting Hare Krishna. நம்ம ஒரு எந்த ஒரு நிலையிலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். But ultimately, if we are to avail of the full gift of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Prema Prada, he's the giver of Krishna Prema, then we have to fully surrender to Krishna. ஆனால் இறுதியாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அந்த மிகப்பெரிய ஒரு பரிசை நாம் வந்து பெற வேண்டும் அப்படின்னு நினைத்தோம் அப்படின்னா முழுமையாக நம்ம கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தால்தான் அது சாத்தியம். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'll finish there for now. Hare Krishna. இத்துடன் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.